all the command buttons are only one. So I am using array of commands, I mean array of controls. I have copied and pasted the same control. So what will change in each command is index, but the name of the control will be same. So you can see the name of the 0 is command 1, the name of the one is also command 1. So this 0 to 9 command buttons belongs to the only one control, command 1, and they are differentiated by using the index of the control. And we also have the different command buttons. Totally in this application we have 20 command buttons. So 0 to 9, I mean 10 command buttons are array of controls, I mean array of command buttons, and remaining what we have 10 controls are individual. This is individual, I mean dot is individual, equals to individual. These are all individual controls, but 0 to 9 are array of command buttons. Yesterday I showed you how to make array of command buttons. Just create a control, I mean command button here, and copy paste. It will ask, do you want to create a array of command buttons? You should say yes. Once you should say array of command buttons yes, means automatically it will create the same name with different, I mean command buttons. So now 0 to 9. Then what is the use of array of controls? You might be asking. See, if you are performing the same task for all the controls of same type, I mean example, see here 0 to 9, I'm performing the same task. So that's why then we are going to use the array of controls, so that it will be very easy for the programmer not to write much of the coding. We can only write the coding for one command button, which will be applicable for the all the command buttons which are associated with it. I mean one control, if it is an array of controls, so you can write coding for one control. It will be implied to all the controls which are associated with it. In this application 0 to 9, I am going to write coding for one control, like 0 means it is applicable to rest of all the commands associated with it command. So that is why we are going to use the array of controls. So now we are going to start with the things, because we have only less participants, but no worries. So how many we are, we will go with them, because we expected more, but we are not getting. It's already late. It's already 10:45. So I'll start the things. So now we'll start coding one by one. See, as I already told you, 0 to 9 are the numbers. So whenever I press them, the number should be displayed in the label box. First, you try to understand. Same, it works like a calculator. Whenever I press buttons, number buttons, automatically it will be displayed in this what screen, or what we call it as a display. In the same way, here in the label box acts as a display. So whenever I press this, but an example thing that I press 10, I mean it is 10, automatically 10, it will be showing in the label box. After that, I am going to use any of the operation, like example addition, subtraction, but any operations. After pressing it, it will ask for the another input, because if you want to perform any operation like addition, subtraction, multiplication, because it is a binary operator, it needs two operands. First input, operator, next input. Then when you press equals to, you will get the result. We'll go one by one how the coding goes. First, we'll double click on the array of command buttons, like that is 0. So this you can observe here the coding. So as I already told you, whatever you click on there, that will be displayed in the label box, because it acts as a display. So what is the name of the label box? Label 1. So label 1 dot caption equals to, listen carefully, label 1 dot caption equals to label 1 dot caption plus label 1 dot caption. So why we have used that label 1 dot caption? You may have that doubt. See, this label 1 dot caption is nothing but, suppose think that you are entering a double digit number. If you are entering a single digit number, no issues. If you are entering a double digit number, like example, you have to enter 10. If you want to enter 10, then you have to press 1 0. So first I'm pressing 1, then I have to press 0. So 1 0 should be displayed in the label box together. That's why when I press first, so previous will be stored in the label 1 dot caption plus command 1 of index dot caption. I mean which command button I am pressing here. Which command button I am pressing. So for example, I am pressing first 1. So what will happen? Command 1 of index dot caption. So command 1, which command button I am pressing, that will be
decided based on the index. That will be decided based on the index. Suppose think that I will go to coding, I mean design. Think that I am pressing 1. So how it will come to know I have pressed 1 means it will take command 1 of index, its index. See what is the index? 2. Command 1 of 2 dot caption. What is its caption? 1. So automatically 1 will be assigned. Okay, listen carefully. When I'm clicking this command button 1, so what the coding is there? I have to display in this label box. So label 1 dot caption equals to label 1 dot caption. If there is any previous input, if so, if not, it will not take. If so, label 1 dot caption plus what is the name of this command button? Command 1. But I have array of commands. How it will come to know that I have clicked only this button or this button? It will be decided on the index. So that's why they have used command 1 of index. So command 1 of index. So its index is 2. So it will take command 1 of index dot caption. What is its caption? 1. Automatically that 1 will be displayed in the label box. Just I'll run and show. So this is there. If I press 1, we can see automatically it is coming. How it is coming? Because it is saying label 6 dot label 1 dot caption equals to label 1 dot caption plus command 1 of index dot caption. Command 1, this is command 1 of index. So this is the 2 index. What is that caption? 1. That will be displayed. See now if I press 0, you can see there is 1 as well as 0. So together it is 10. How 0 I got it? Why this 1 didn't went? 1 is also there, 0 is also there because I want to enter what? I want to enter the input of both, I mean 2 digits. See now, listen carefully. When I press this, what will happen? When I press 0, the same coding will activate. The same coding will activate. This only will be activated. What will happen? Label 1 dot caption equals to label 1 dot caption. What was the previous caption? 1 plus command 1 of index dot caption. So command 1 dot index dot caption. So now which I press it? So which one I press it now? 0. I pressed the 0. So automatically that caption will be assigned here. So previous was 1. Now I pressed 0. So total it will take input as a 1. So this is how it goes. That's why whenever I run this, whenever I run 1, 0, automatically it is able to concatenate. Not only 1 0, I can enter 100, I can enter 1000. So whenever I press this number of buttons, it will concatenate the previous what it is been, what was the previous caption, it will go on concatenating on it. That's why it is able to write 1000. If I don't give this, what will happen? I'll show. Suppose think that you may be asking, hey, we don't need this. Just imagine if I don't use this. Directly I'm using this. What will happen? See here, I am pressing. If I want to press 15, 1, 5. See what will happen? 1 came, and when I press 5, 1 gone. But I wanted to press 15. It will not allow. That's why I have to concatenate the previous input with what I am, when it is a concept of number. So when you are pressing more than 1 digit, then you need it. That's why I told. So always you should be aware of these things. You should be aware of these things. That's why they use what? Label 1 dot caption plus. So what it will do is it will concatenate the previous input what they given. Okay. Hope you people got this idea. Why they have used the label 1 dot caption. So previous input what given plus what time. If you are only pressing double digit number, then only this will work. If you are not pressing any double digit number, suppose if I want to press only 1, no issues. There was no previous input at all. There was no previous input at all. It will not take at all. That's it. I think you need to worry in that. Okay. 1, so plus 2 equals to 3. Okay. Hope you got this. See, you observe here the coding. You need to observe one thing here. Very, very important is the coding. Command 1 underscore click index as integer. Always when you are using array of controls, index as integer will be there in the coding. So you can see this command button is not having any parameters.
because it is an individual command button, but it is an array of command buttons. That's why it will have index as integer. So whenever I click here, so which button I have clicked, it will be decided based on the index. Suppose if I click 0, what's this index that will be written. So that's why they are using this index as integer. Just observe this code, you will come to know. Fine. So, and you no need to write coding for all this 1, 2, 3. If you double click on that, the coding which will open is the same thing which you have written for this. See, for all this 0 to 9, coding is same. This is done. Next, see next, whenever I click this, I'm going to use any of the operation button. Like example, if I want to divide, if I want to multiply, if I want to subtract anything. So I use this controls. So whenever you want to use these controls, I will tell whenever you are writing a coding, please make sure that double click on that and you write coding. Because almost all the codings for what we call, subtraction, multiplication, division, plus are same. Are all are same. Even power also same. Just I'll show you. Suppose if I want to write coding for the division, double click on that. See the coding, very simple. See, you need to remember before we go to this, you need to remember first and foremost thing what I am going to do is in calculator, whenever you are performing division, multiplication, subtraction, addition, it is a binary operator. So you need two operands to perform. You need two operands to perform. Suppose if I run here, one thing you need to understand. If I want to perform some addition, so 24, okay, so 24. See, I press it 24. When I click on plus, what will happen? You know, this 24 is considered as a value. When I click on plus, automatically that 24 will disappear. See, so that will be stored in a value. So next I will click on 53. So that is 24 is a value, 53 is a B value. When I click on equals to, both will be added and it will be displayed. See like this. So first value what you enter, that will be taken as a value. After pressing the, after you press any of the operation, that will be stored in A, and next what you press, that will be stored in B, and later it will be performing which operation it has to be performed. Once again I'll show you. Observe, I am running this. I press 26. Okay, I press it 26. When I click on any of these operations, suppose if I click on subtraction, automatically what the 26 I have been clicked, that will be assigned to a value, that will be taken and assigned to a value. So when I click now other value, like example, think that I'm clicking 2, that I'm clicking the value 2. Okay, so now when I click on equals to, automatically this 2 will be assigned to B value. So first entry ಮಾಡಿದ್ದು A value ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದು B value ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವೆರಡರನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ 26 ಮೈನಸ್ 2 ಈ ತರ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, A ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು B ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ನಾವು ಕೋಡಿಂಗ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೋಡಿಂಗ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡಿವಿಷನ್ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಏನೇನು. ಫಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ ಲೇಬಲ್ 1 ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್. ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲಿತ್ತು, ಲೇಬಲ್ 1 ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದ್ರ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ, ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗ ಅಸೈನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೇಬಲ್ 1 ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗತ್ತಡ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಮಾಂಡ್ 4 ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕಮಾಂಡ್ 4 ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾವ ಕಮಾಂಡ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಏನು, ಎದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಾ ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಾ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು
14 ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಲೇಬಲ್ 1 ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಾಗಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ದ. ನಾನು ಈಗೇನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವ ಕಮಾಂಡ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಂತ, ಈ ಕಮಾಂಡ್ ಬಸ್ ಹೆಸರು ಏನು, ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್. ಈ ಕಮಾಂಡ್ ಬಟನ್ ಹೆಸರು ಏನು, ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್. ಸಪೋಸ್ ಇಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಬಟನ್ ಹೆಸರು 4 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಮಾಂಡ್ 4 ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್. ಇದ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದು ಸ್ವಿಚ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡದಂತ ಆಪರೇಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡದಂತ ಕಮಾಂಡ್ ಬಟನ್ ನ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ನ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಯಾವ ಒಂದು ಆಪರೇಟರ್ ಇವರು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೇಬಲ್ 1 ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಮಾಂಡ್ 4 ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್. ಕಮಾಂಡ್ 4 ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಸೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದ್ಯಾವುದು ಕಮಾಂಡ್ 5, ಇದ್ಯಾವುದು ಕಮಾಂಡ್ 4. ಸೊ ಕಮಾಂಡ್ 4 ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಡಿವಿಷನ್. ಅದೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಂತ ನಂಬರ್. ಆಮೇಲೆ ಲೇಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಡಾಟಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಂತ ಯಾವ ಕಮಾಂಡ್ ಬಟನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಆ ಕಮಾಂಡ್ ಬಟನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಅದನ್ನ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇವ್. ಈ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಬಟನ್ ನ ಇವ್ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಕೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಸೇಮೇ. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಕಮಾಂಡ್ 4 ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ ಆಫ್ ಲೇಬಲ್ 1 ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್. ಲೇಬಲ್ 1 ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಮಾಂಡ್ 4 ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್. ಇದಕ್ಕಾದ್ರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಮಾಂಡ್ 5 ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್. ಅದೇ ಇದಾದ್ರಗಿನ ಎಲ್ಲ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೇಮೇ. ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಮಾಂಡ್ 6 ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಮಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ 25 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ. ಸೊ ನಾನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, 25 ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೇಬಲ್ 1 ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ನಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಮಾಂಡ್ 4 ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್. ಇದ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಡಿವಿಷನ್. ಆ ಡಿವಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ 5 ಅಂತ 5 ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಮಾಂಡ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ. ಏನಂತ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ 5 ನಾನು ಕಮಾಂಡ್ ಬಟನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಕ್ ಕಡೆ ಆಗೋ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಆ 5 ಬಿಗ್ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 5 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಗ್ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೂ 25, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5. ಸೊ ನಾನು ಎಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಏನಂತ. ಈಗ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತದ್ದು ಎಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡಿವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ, ಎ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಬೈ ಬಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಸಿ ಲೇಬಲ್ 1 ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೋಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಕಮಾಂಡ್ 3. ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ ಆಫ್ ಲೇಬಲ್ 1 ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋ ಕಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಅದು ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಇದು ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿವಿಷನ್ ಹೌದು, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಬೈ ಬಿ ಆಗಿ ಸೀದಾ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು, ಲೇಬಲ್ 1 ಡಾಟ್
ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿ. ಸೊ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನಡೀತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ. ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇದೇ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. 50 ಓಕೆ, ಈಗ 50 ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡತ್ತಳ 50 ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನೀಗ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡತ್ತಡ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ಗೆ ನಾನು ಕೋಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಬರ್ದೀನಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರ್ದೀನಿ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಏನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ, ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ ಲೇಬಲ್ 1 ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ 50. ಸೊ ಏನಲ್ಲಿ 50 ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಬಲ್ 1 ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಥಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ನಾನು ಔಟ್ಪುಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಅದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಮಾಂಡ್ 7 ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ಕಮೆಂಟ್ 7 ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 50. ಸೊ ಲೇಬಲ್ 1 ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ನಥಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ 25 ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಗೋದ ಕೆಲಸ ಏನು, ಲೇಬಲ್ 1 ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಇರೋದು ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಲೇಬಲ್ 1 ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ 25 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎ ನಲ್ಲಿ 50 ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಬಿ ನಲ್ಲಿ 25 ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಅದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಹೌದಾ. ಇಫ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ದೆನ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿತ್ತು 50, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿತ್ತು 25. ಸೊ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ 50 ಪ್ಲಸ್ 25 75 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೇಬಲ್ 1 ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿ. ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು 75 ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸು. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ರೈಟ್, ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡತ್ತಡ 75 ಅಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂತು. ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಕೋಡಿಂಗು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬಟನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಆಗಿ ಲೇಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಲೇಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಎಸ್ಸಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದು ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಟನ್. ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಟನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ. ಸೊ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಂತೂ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾ ಇನ್ಪುಟ್. ಸಪೋಸ್ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ 99. ಓಕೆ, ನಾನು ಈಗ ಯಾವ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಂದೇ ಇನ್ಪುಟ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಓನ್ಲಿ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. 1 2 3 4 ಇದೊಂದು 5 ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬಂದು ಯಾವ್ದ್ರ ಲೆಕ್ಕ, ದೇ ಆಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಟರ್. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಅವಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಬೇಕು. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ನಮಗೆ ಬರೋ ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್. ನೋಡ್ರಿ 66 ಮೈನಸ್ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ತರ. ಸೊ ನಾನು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ 5 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ 5 ನೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 99 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿಡಬೇಕು, ಏನು ಆಪರೇಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವ 99 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಎಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ. ಸೊ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಬಲ್ ಸಿ ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಕೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಮಾಂಡ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ.
ಒಂದೇ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಯಾವ ಕಮಾಂಡ್ ಬಟನ್ ಅದರ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇದು 1 2 3 4 5 ಇವಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೇಮ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು. ಈಗ ಇದು ಕಮಾಂಡ್ 4, ಅದಕ್ಕಾಗಿ s equals to command 4 dot caption, ಇದು command 5. ಸೊ s equals to command 5 dot caption, ಇದು command 6. ಸೊ s equals to command 6 dot caption. ಸೊ ಇದು command 7. ಸೊ s equals to command 7 dot caption, ಇದು command 11. ಸೊ s equals to command 11 dot caption. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಕಸರ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ 0 to 9ಗೆ ಒಂದೇ ಕೋಡಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಇವ ಇದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಕೋಡಿಂಗ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇವು 3. CLS ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇರೋ ಇನ್ಪುಟ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಲೇಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 9 ನಾನು ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 9 into 5 ಅಂತ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ 45. ಈಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, 9 into 5 45 ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 9 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು CLS ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ CLS ಕೋಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತೆ ಗೊತ್ತಾ, a equals to 0, s equals to double quotes, b equals to 0, c equals to 0, label 1 dot caption is nothing. ನೋಡ್ರಿ, ಕೋಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. CLS ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು, ಏನೇನು ಇರ್ತಾವ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು CLS. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಕಮಾಂಡ್ 8. ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಎಲ್ಲ 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 0 ಎಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ನಾನು ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಿ 0 0 ಮಾಡಿದೆ, ಲೇಬಲ್ 1 ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ನಥಿಂಗ್. ಈ ತರ CLS ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ CLS. SQLT, ನಿಮಗೆ SQLT ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ SQLT ಬಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು 25 ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಏನು 5. ಈ ತರ ಒಂದೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, 25 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 5, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಕು. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ಈಸಿ. ನೋಡಿ, a equals to val of label 1 dot caption same, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ರಿ, n equals to SQR of a. ಸೊ SQR is a built-in function which will calculate the square root of any given number. ಸೊ ನಾನು ಏನಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ n equals to SQR of a. ಸೊ ಲೇಬಲ್ 1 ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ equals to n. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ n ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ಲೇಬಲ್ 1 ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಒಂದೇ ಸಾಕು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಒಂದೇ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಲೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್ಗೆ ಇವು 2 ಲೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಒಂದೇ ಸಾಕು, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಇನ್ಪುಟ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಈ ತರ ಬಂದಿರೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ a equals to val of label 1 dot caption. ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ, ಈಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತದು, ಏನಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ 1 ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ ಅಂತ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಲೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಬಂದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇರೋದನ್ನ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ದ ವಾಟ್, ನ್ಯೂಮರಿಕ್. ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, n equals to SQR of a. ಸೊ n equals to SQR of a ಏನಿರುತ್ತೆ, SQR is a built-in function. SQR is a built-in function which is used to find the square root of a given number. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಗಿವೆನ್ ನಂಬರ್ a ನಲ್ಲಿ. ಸೊ SQR of a ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ a ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ n ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ. ಅದೆಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ಲೇಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲೇಬಲ್ 1 ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ equals to n, ಲೇಬಲ್ 1 ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ equals to 1. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ 66 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 66 is 8.124. ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಮೈನಸ್, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 55, ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ -55 ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ 55 ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಬಟ್ ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ -55 ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಈಸಿ. ಸೊ ಈ ಕೊಟ್ಟಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನು ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ ಆಫ್ ಲೆವೆಲ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಏನು ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿತ್ -1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ ಆಫ್ ಲೆವೆಲ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಇಂಟು -1. ಸೊ ಇಂಟು -1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀನು ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಯೋ ಅದಕ್ಕೂ ಮೈನಸ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 80 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಇಂಟು -1, ಸೊ -80. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲೇಬಲ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಟು 80. ಸೊ ನಾನು ಗಿವೆನ್ ನಂಬರ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ ದಿ -1. ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇಮೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಡಾಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5.3 ಪ್ಲಸ್ 2.1 ನೋಡಿ 7.4. ಸೊ ಈ ತರ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? ಹೌದು, ನಾನು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಅದು ಡಾಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನಾನು ಡಾಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ. ಡಾಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕ್ okay. So observe here this. See, as you all know that every number can have one and only one decimal point to it. It cannot have more than one decimal point. That's why first they are using some if condition. So what is that if condition? Means if so here observe, if in str observe here this line, if in str of label one dot caption is having a decimal point already, then equals to 0. Then label one dot caption equals to label one dot caption plus command 2 dot caption. Means it will check is already a decimal point is there in your input or not. This in str is a built-in function, a string function, which will check which string is available or which character is already available in str. In str means inside a string. So in label one dot, I'm checking is already a decimal point is there. If the decimal point is there, if the decimal point is there already, then it will equals to 0. Then what it is doing, label one dot caption equals to label one dot caption command 2 dot caption. What is that command 2? Dot, I mean that decimal point. So you click 100 times also, it will only display one time. See, now I'll show you. 3 dot 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 dot. See, it will not come. How many times you click, it will not come, because already one decimal point is there. Once a decimal point is given, it will not. Again, you may try like this 3.5 point, it will not have, because numeric values should have one and only one decimal point. So that's why they are using this condition. If in str label one dot caption is dot
equals to 0, then label1.caption equals to label1.caption plus comment2.caption. So this is how we're using the dot. And somebody were asking me, sir, why don't we use a text box? Why we are using label box? See, one disadvantage of text box, I'll tell you, because calculator will display the input and output in the same screen, I mean same label box. Suppose if you put text box, what will happen is the output can be edited by the user. The output can be edited by the user. That's why we're using the label box. We can also use text box. There is no problem at all. We can also use text box. The only thing is we have to make it as a text box as a locked property. So if you use locked property, it will not allow the user. But the problem I will tell you, it will not allow user to enter the input. That is the biggest problem when you make text box. So text box, if you want to put it, it is one disadvantage is user can edit the output, whereas it is not possible in the label box. That's why here we are using the label box. We are not using the text box. Okay, so this is about calculator. So ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ಯಾವ ಬರಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಬರೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ರೀಸನ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊನ್ನೆನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾವ ತರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಿನ್ನೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಂಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮು. ಸಂತೋಷ, ನಿಮ್ಮ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಬರಲಿದ್ದಂಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನೋದೈತಲ್ಲ, ಅದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದು ಏನೋ ನೀವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾಳೆ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ದ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಬಿ ಓದಿದ್ದೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದವಂದ್ರೆ ಹೌದಾ ಅವಾಗ ಓದಿದ್ದ, ಇವಾಗ ನಿನ್ಗೆ ನೆನಪಿಲ್ವಲ್ಲ, ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ನೀವು ಈ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರಬೇಡ್ರಿ, ಏನೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರಬೇಡಿ, ನಾಲೆಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ರಿ. ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಇಫ್ ಯು ಕಮ್, you will learn something. If you don't come, then also you learn something. But I don't know what you will learn. That's all left to you. Some people are not coming because of their network issues. There are so many issues. But some are not coming because they think nothing will, lab exam ಇರಲ್ಲ ಅಂತ, ಹಂಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸಂತೋಷ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಬರೋರ್ಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಕಲ್ತಿದ್ ನಾಲೆಜ್ ಯಾವತ್ತೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಒಂದು ಕಲ್ತಿರೋ ನಾಲೆಜ್ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕಲೀಲೇಬೇಕು. ಇವತ್ತಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಕಲೀಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಲೇಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಐ ಮೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಸತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸತಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಮುಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80 to 90% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಬುಕ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ, ಫಾಂಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅದು ಆಗಿದೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅದು ಆಗಿದೆ, MDI ಆಗಿದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತಾಯ್ತು, ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಆಗಿದೆ, ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಉಳಿದಿರೋದು ಮೂರೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, DAO, ADO, DC, API. ಸೊ ಇದು ಮುಗಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 9 programs completed. Yes, right. ಸೊ ಚಂದನ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇದು
ಸೇಮ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಪವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು. ಸೊ ಇದು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲೇಬಲ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಲೇಬಲ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇದರ ಕಮಾಂಡ್ ಬಟನ್ ಹೆಸರು ಏನಿದೆ ಕಮಾಂಡ್ 11 ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕೋಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎಡಿಷನ್ಗೆ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ, ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪವರ್ಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಕಮಾಂಡ್ ಬಟನ್ ಹೆಸರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಕೋಡಿಂಗ್, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಸಿಂಬಲ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಪವರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಬಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಬಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಕೊಟ್ಟು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಕೊಟ್ರೆ 2 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು 5 to 6% ಇರುತ್ತೆ ಸಿಲೆಬಸ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿಯಕ್ಕೆ ಬಂತು. ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ. Shall I go to next topic then? Mostly ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಏನಿದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಇರೋ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರ್ತವೆ, ಅವನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆತರ ಇರುವಂತ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಟೂನೇ. ಒಂದು ಬಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ಬಂದು ಯಾವುದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಏನಿದು ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಏನಿದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ, whenever you want to display some message to the user. Okay, whenever you want to display some message to the user, then we go with the message box. Whenever you want to take input from the user, sir already text box ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು, ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಬರೀ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವಾಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಲೇಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಂತೀರೋ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಇವೆರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದ್ರ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವ ತರದ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೆಂಗಂತ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಹಳೇದು ಬೇಡ, ಹೊಸದರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಬಟನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಬಟನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಕಮಾಂಡ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಏನಂತ ಹಾಯ್ ಅಂತಾನೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದ್ರ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, MSGBOX ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಹೆಲೋ
ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂತು, ಹಲೋ ಅಂತ. ಇದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಇವನ್ನ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಅಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ತರದಂತ ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇರೋದ್ರನ್ನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ನನಗೆ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರತ್ತೆ, ನಾನು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋದು ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎರಡೇ, ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ, ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಈಗ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಪ್ ಅದು ಅಂದ್ರೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಎ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಥವಾ ಏನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಅದು ಒಂಥರ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಈ ತರ ಹಲವಾರು ಟೋಟಲ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ವಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್, ವಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಕ್ವಶನ್, ವಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್, ವಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಈ ತರ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಟನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ನ, ಬಟನ್ಸ್ ಬಂದು ವಿ ಓಕೆ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಓಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ವಿ ಓಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಿಪ್, ಈ ತರ ಹಲವಾರು. Sorry for the inconvenience. Now you can see we got it. There was slight, mistake in the syntax. See, I'm able to get the hello. So you can see this symbol. How I got this symbol means because I've used the type of prompt is VB critical. Critical in the sense, it will say this has not to be done. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಆಕ್ಸೆಸ್ ಡಿನೈಡ್, ಅನೇಬಲ್ ಟು ಕಾಪಿ, ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀನು ವಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ನೀನು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಿದೀಯಾ ಯೂಸರ್ಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಬದಲು ವಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಂಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಬೇರೆ. ಎಷ್ಟು ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಯೂಸರ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಈ ತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ವಿ ಓಕೆ ಓನ್ಲಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಬಟನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬಟನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ, ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಓಕೆ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಓಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಕಾಂಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೋಡ್ರಿ, ಹೆಲೋ ಓಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಟನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಕಮಾಂಡ್ ಬಟನ್ಸ್ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಬಂದು ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಬಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನು, ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನು ನೋಡ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿ, ಲೈಕ್ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದು ಬಂದು ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರಿ
ಇದು ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಟನ್ಸ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಬಂದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಟನ್, ಟೋಟಲ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್. ಆಮೇಲೆ ಟೈಟಲ್ ಏನ್ ಬೇಕು, ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಟಲ್ ಏನ್ ಬೇಕು ರನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಲಿ. ಸೊ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ವಿ ಬಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಓಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬೇಡ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ತರ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾನೇ ಇದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ವಿ ಬಿ ಓಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಥವಾ ಓನ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಇದಾವೆ. ನಾನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಬಿ ಓಕೆ ಓನ್ಲಿ, ವಿ ಬಿ ಓಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಪಿನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ವಿ ಬಿ ಅಬಾರ್ಟ್, ರಿಟ್ರೈ, ಇಗ್ನೋರ್, ಈ ತರ ಒಂದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಪಿನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಟ್ರೈ ಇಗ್ನೋರ್ ಅಂತ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರ ಅಬಾರ್ಟ್, ರಿಟ್ರೈ, ಇಗ್ನೋರ್. ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬರ್ತಾ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಗ್ನೋರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಟ್ರೈ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಬಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬಟನ್ ಇರಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಇದು ಏನ್ ಬಟನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಕಮೆಂಟ್ ಬಟನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಸ್ ನೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ವಿ ಬಿದಲ್ಲಿ. ವಿ ಬಿ ಎಸ್ ನೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ರನ್ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ರನ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎಸ್ ನೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರನ್ನ ನೇಮ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದು ನೇಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಬಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಡಪ್ಪ, ಐ ವಾಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ವಾರ್ನಿಂಗ್. ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂತ. ನೋಡ್ರಿ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ ಸಿಂಬಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಂಬಲ್ ತರ ಇದೆ. ನೀವು ಟೋಟಲ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್, ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್, ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆ ತರ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ವಿ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ರನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಂಬಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ. ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೇವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬೈ ಎಸ್ ನೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರನೇ ಇದು ಕೂಡ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನೇನು ನೋಡ್ರಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದು ಮೆಸೇಜ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ what you want to display inside the message box. This is inside the message box. This is named constant. I mean how many command buttons you need for a message box. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಂದು ವಿ ಬಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ವಿ ಬಿ ಕ್ವಶನ್, ವಿ ಬಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್, ವಿ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್. 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದು ಏನಿದೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಬಂದು ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಟೈಟಲ್ ಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಇದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಈ ತರ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ತರ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ. ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡಿವಿ.
ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ನೋಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಯು. ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ input box, another very important, I told you, input box. It is also one of the built-in dialog box. Input box, the name itself says input box. Input means text with some message. That's why combination of message as well as text is called as input box. So input box ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನ ನೀನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಪ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಶೋ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎಂ, ಅನದರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಂ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ಎಂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಂಪ್ಟು, ಟೈಟಲ್ಲು, ಡಿಫಾಲ್ಟು, ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಮಾಂಡ್ ಬಟನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಮ, ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ, ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಝೆಡ್ ಇದ್ರನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡಂಗಿದ್ರೆ ಕೊಡಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 500 700 ಕ್ಲೋಸ್, ಈ ತರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ 700 ಅಂತ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅದು ಬಂದಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ. ಟೈಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಟೈಟಲ್ ನಲ್ಲಿ 500 ಬಂದಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ಕಾಣ, ಟೈಟಲ್ ಬಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕಾಣ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 500 700. ಸೊ 400 700. ಈಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟೈಟಲ್ ಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬಹುದು, VB ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ VB ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಆ ಎಂ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಇನ್ಪುಟ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಅದು ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ದ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಆಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನ್ ಟೈಟಲ್ ಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರು ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಪ್ಪ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, VB ಕ್ಲಾಸ್. ಇದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್
ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಕಮಾಂಡ್ ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಈ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? ಸೊ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ಕೊತೀನಿ ವಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 500 + 700 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ 500 ಅಂಡ್ ವೈ ಪೊಸಿಷನ್ 700. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್. ಇದು 700 ಕೊಡ್ತೀನಿ, 500 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು. You can change the position of the input box based on your ನೋಡ್ರಿ ನಾನು 50-70 ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ತರ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಬಂದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಇದು ಬಂದು ಟೈಟಲ್, ಇದು ಬಂದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್. This 70 and 50 are called as x and y coordinates, or the x position and y position where the input box has to be displayed. So this is about the input box. So input box basically ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ರನ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ DAO ADO. ಸೊ ಇನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ನನ್ ಗೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡ್ದ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನೀವು ನನಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನನಗೆ ನಾಳೆ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಒಳಗಡೆ ಕಳ್ಸಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸು ಇನ್ನೂ ರಿಸೀವ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಒಂದು 5 ಬಂದಿದೆ, 6 ಬಂದಿವೆ. ಕೀರ್ತನ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಂಗೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರದು ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಂಗೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಎನಿವೇ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ VB and ADO DC and DAO controls, and we'll complete off the syllabus. Okay, thank you Ananda.